پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجئے اور اس کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کچھ پانی سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ محرم میں پانی کی سبیل لگائی جاتی ہے اور بعض اوقات لوگ پانی کی سبیل لگانے کے لیے گھر گھر جا کر چندہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سبیل کا پانی اسی جگہ پر پینا ضروری ہے، کسی اور جگہ یا گھر لے جا کر پینا جائز نہیں ہے۔ اب پلیز شیخ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ سبیل لگانے کا انداز کیا ہونا چاہیے، دوسرا یہ بتائیے کہ کیا سبیل لگانے کے لیے گھر گھر جا کر چندہ کیا جا سکتا ہے، اور تیسرا یہ بتائیے کہ سبیل کا پانی سبیل کی جگہ پر ہی پینا اور کسی اور جگہ پر لے جا کر نہ پینا کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ تین سوال ہیں اس میں۔ سبیل لگانا یہ جائز ہے جبکہ اور کوئی وجہ ممانعت نہ ہو، اور اس کے لیے چندہ کرنے کی کل تفصیلی میں نے کچھ وضاحت کی تھی کہ ایسے لوگوں سے چندہ لینا جس میں اپنی کوئی ذلت نہیں ہے، نہ لڑائی کا خطرہ، نہ جھگڑا، نہ خود بدتمیزی، اور روب سے لے اس کو کہ وہ شر سے بچنے کے لیے دے، تو ایسی مطلب ترکیب بھی نہ ہو۔ اپنے جیسے ماں سے لے لیا، بھائی سے لے لیا، چاچو ماموں سے لے لیا، جن سے ترکیب ہے، دوستوں سے لے لیا آپس میں، تو یہ مناسب ہوتا ہے۔ اور سب سے بہتر یہ کہ اپنے پلے سے کرے، اپنے جیب سے کرے۔ اور اپنی جان قربان کب کریں گے یار؟ اب تو فی الحال لوگ مال بھی قربان نہیں ہو پا رہا اپنے سے۔ تو یہ دونوں تو مسئلے حل ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب تیسرا، سبیل کا پانی دوسری جگہ جا کر نہیں پی سکتے، تو اب سبیل لگی ہوئی ہے اور انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ پانی یہاں پینے کے لیے لگی ہوئی ہے کہ لوگ پئیں، تو واقعی یہ پانی لے جانا بھر کے جائز نہیں ہے۔ ہاں، جس نے سبیل لگائی، چندے والوں کی بات نہیں کر رہا، جس نے پرسنل اپنی پاکٹ سے، جیب سے لگائی سبیل، اور اس نے اجازت دی ہوئی ہے یا لکھ کر رکھا ہے کہ پیو چاہے لے جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، تو پھر اجازت ہو جائے گی، ورنہ واقعی لے جانا جائز نہیں ہے۔ اور یہ چندے والے بھی یہی بولتے ہیں ہم سبیل لگائیں گے، اب یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ یہیں لوگ پیتے آ کر، تو اس کا بھی لے جانا یہاں بھی تھوڑا وہ جیسا عرف یہ بھی ہے، یہ چندے کی سبیل سے لے جانا، اب لوگ پتہ نہیں لے جاتے ہیں اپنے، تو سبیل گھومنے پھرنے کا تجربہ ہی نہیں فی الحال، نہیں ہے نا عرف۔ تو اگر یہ عام طور پہ لوگ لے نہیں جاتے تو عرف نہیں ہے، رواج نہیں ہے، اس کا معمول نہیں ہے، تو پھر نہیں لے جا سکتے۔ اچھا، لے جاتے ہیں، بھروا کے لے جاتے ہیں، ہاں، تو اور بانٹنے والوں کو شاید رکاوٹ ہوتی نہیں ہے اور بھرنے دیتے ہیں۔ تو اگر ایسی صورت ہے کہ بھرنے بھی دیتے ہیں، رکاوٹ بھی نہیں ہے، اور یہ عام ہے ایسا، تو پھر جائز ہے۔ لیکن جو پتھر کی سبیلیں بنی ہوتی ہے نا، سیمیٹڈ، یہ بھی ایک طبقہ ہے جو بولتے ہیں یہ 10 دن کے لیے کیوں؟ اچھا، 10 دن بھی نہیں، 9 اور 10 کو پانی پلاتے ہیں، تو یہ 9-10 دن ہی، 2 دن کیوں؟ پرمیننٹ بننی چاہیے۔ تو یوں لوگ مطلب جذبے میں آ کر پرمیننٹ سبیلیں بھی بنا دیتے ہیں، یہ بھی دیکھی ہے میں نے۔ تو چلو وہ بھی اچھا ہی کام ہے، اور 2 دن پلایا، 1 دن پلایا، 1 گھنٹہ پلایا، ہے تو ثواب کا کام تو ہے نا۔ لیکن یہ کہ ایسی جگہ پر سبیل نہ بنائی جائے جہاں فساق کا مجمع ہو۔ اب وہ ڈھول بجاتے ہوئے، کود پھاند کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، ان کو پانی ان کے ہاتھ سے لے لینا چاہیے تاکہ یہ مطلب کمزور پڑے تو کم اچھل کود کرے۔ تمہارے مطلب دادا کا انتقال ہو جائے، تمہارے والد کی برسی ہوگی تو ڈھول بجا کر جاؤ گے یار؟
आशूरा नवाज रसूल का उर्स मुबारक का दिन है, इसमें ढोल बजाते हो, उन्हें उछलते हो, कूदते हो, मतलब क्या क्या कर रहे हो तमाशे यार। इसको देखना भी नाजायज गुनाह है, इनका मजमा बढ़ाना ये भी गुनाह है। तो ये मेहरबानी करके इनको देखने, इनको पानी भी नहीं पिला, मैंने कहा इनके बस चले इनके हाथ से छीन लेना चाहिए, ये मुबालगा है, छीनने जाना मत। हाँ, वो छुरी होती है इन लोगों के पास बाजू का। तो ये इन चीजों को हम लोगों का कोई वास्ता नहीं है। हम लोग तो भाई मुहर्रम शरीफ में मदनी काफिले हमारे दिन से छुट्टी का 3 दिन के छुट्टी आ रहे, इससे फायदा उठाते हैं और मस्जिद में गुजारो यार, यहाँ कभी कोई भगदड़ मचेगी तो गोली चलेगी तो कुछ होगा। तो ढोल तमाशे में अगर गोली नहीं चलती, मन भी है तब भी जानने की शरीयत ने ही मुमानत रखी है कि ये मुसलमान इसलिए थोड़ी पैदा हुआ है ये, मतलब इस तरह ढोल बजाने के लिए, बंसुरियां बजाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये अपना काम नहीं है। अल्लाह पाक फरमाता है खलकल इंसाना वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो ढोल बजाना कब से इबादत बन गया यार, शहीदों की याद में, माअज़ल्लाह। तो इस तरह मतलब जो तमाशे बन रहे होते हैं, बहुत कुछ हो रहा होता है रोडों पे, और पब्लिक भी एक होती है इसमें, बुरा भी समझते होंगे दिल में, फिर भी जाते हैं वो तमाशा देखने के लिए। इसको कार्य सवाब तो ये ढोल बजाने वाला भी नहीं कहता होगा, इसको पूछेंगे तो बोले क्या करे यार, मजा आता है, तो ये मजे ले रहे होते हैं। तो अल्लाह पाक इस बातिल मजे से बचाए जो आखिरत का मजा खराब कर देगा। हाँ, मरने के बाद पता चलेगा ये ढोल कैसे बजता है। तो बहरहाल ये कि इसमें जाना नहीं है, इनको पानी नहीं पिलाना। लोग वहां सबीले बनाते हैं, ऐसी जगहों पे रौनक होती है, इस बहाने खुद भी देखते हैं तमाशे और पानी पिला रहे हैं, तो ये नहीं ठीक। सबील गले लगाएं आप, ऐसे गली मोहल्ले में लगाएं कि जहाँ किसी की जगह ना गिरे, लोगों के अम्मा तलफ ना हो, पानी बहे, कीचड़ हो, लोगों को तकलीफ हो, ऐसा भी ना हो। साफ सुथरी जगह, गाड़ी का रास्ता रुके ना, बंदे का रास्ता रुके ना, चलती फिरती गाय बकरी का रास्ता रुके, किसी मखलूक को तकलीफ ना हो, ऐसी जगह पर बेशक आप सबील बनाए, पानी पिलाए छोटी सी जगह पे। अब एक खाली नहीं, मैंने देखा है बाज़ वक्त पतीला लेकर, मटका लेकर भी लोग बैठते पानी पिलाते देखे मैंने। वो तो इतनी बड़ी सबील, फिर इस पर सजावटें, और वो हजारों रुपए इस पर खर्च करके फिर नोच छील कर फिर आगे पीछे कर दिया। तो ये जरूरत तो नहीं है इसकी, सादा सी मतलब हम लेके बैठिए पानी, मकसूद तो पानी पिलाना है, ठंडा पानी पिलाए बेशक, लेकिन अब इसमें भी इतनी कोताहियां होती हैं। अब माले मुफ्दिले बेरहम, चंदे का पीछा, इसमें इतना बर्फ डालते हैं कि बर्फ जैसे पिघला हुआ हो, आदमी पी ना सके, इतना बर्फ डालते हैं, चाहे पानी चाहे शरबत, बहुत बाजों का बर्फ डालते हैं इसमें। एक ये कोताही होती है। दूसरा, खुशबुओं वाले पानी पिलाते हैं, ये बिल्कुल इसमें कोई केवड़ा तो गुलाब कुछ ना कुछ डाल देते हैं। अब बेचारा कोई मेरे जैसा नाजुक आदमी जोश में आकर पी ले तो गला पकड़ के बैठ जाए, ठाऊ ठाऊ लगा रहे, और फिर नजला तो खांसी, तो फिर चढ़े बुखार। अब मैं सही बोलता हूँ, हर एक को ये चीजें मुआफिक नहीं होती। ये नीले पीले शरबत जो पिला जाते हैं ना, बोतलें आती हैं, मैं नहीं पीता, मुझे मुआफिक ही नहीं है। तो ऐसी चीजें अचानक किसी को आप पिला देंगे तो बेचारा तकलीफ में आ सकता है। मेरे जैसा आदमी तो चलो एक उम्र का भी, और एक मैं मना कर दूंगा, तो ज्यादा को दूसरा तो मुरब्बत में पी लेते होंगे बेचारे, फिर वो डॉक्टर को फोन करते होंगे अब क्या करना है। तो ये पानी में खुशबू डालने का रवाज बहुत है, ये सबील के पानी में, इसको खत्म होना चाहिए। मैं उम्मत की भलाई के लिए कह रहा हूँ, बस सारा साल क्या खुशबूदार पानी पीते हो यार, सादा ही पीते हो ना, तो आशूरा के दिन में सादा पियो। और पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम की, ये फिर लिखा होता था, बहुत पुरानी बात करता हूँ। तो मैं कहा करता था, प्यासे रहो तो याद करो प्यासे इमाम की, पर रोजा रखो प्यासे रहो तो इमाम हुसैन की प्यास याद आएगी। अनसब तो ये है, लेकिन पानी पिलाना 100% जायज है। आशूरा के दिन रोजा फर्ज नहीं है, पर रोजा रखना बहुत बड़े सवाब का काम है, रखना चाहिए। हम दावत इस्लामी वाले तो रोजा रखते हैं, हम रोजा भी रखते हैं, मदनी काफिलों में सफर भी करते हैं दावत इस्लामी वाले, माशाअल्लाह, मदीना मदीना।
تو امام علی مقام کو ایصال ثواب کے تحفے یہ بھی مطلب روزوں کے اور مدنی قافلوں میں سفر کے پیش کیے جائیں، تو یہ بھی تو ایصال ثواب ہے، بہترین ایصال ثواب ہے۔ حضور سبیل کا پانی کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پینا چاہیے، اب مرضی ہے ان کے، لوگ کہتے ہیں وہ کیچڑ اچڑ ہوتی ہے نا تو شاید یہ بنا لیا ہوگا کھڑے کھڑے پیو، تو بیٹھ کر ہی پئیں گے۔ آب زمزم شریف اور وضو کا بچاؤ پانی نے کسی لوٹے وغیرہ میں وضو کیا تو اب یہ جو پانی بچ گیا یہ دونوں پانی کھڑے ہو کر پینا یہ مستحب ہے۔ باقی دیگر پانی جو ہے بشمول سبیل کا پانی سب بیٹھ کر پینا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ